कंपनी है जी ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल। उन्हें हुण कंपनी ने दावा किया कि उसने करोना वायरस की जी दवाई है वो बना ली है। जोड़ा सीरीयस मरीज़ है वो लिए कंपनी ने दावा नहीं किया कि उसनों इसकी दवाई ठीक कर सकती है, लेकिन जोड़ा माइल्ड मरीज़ है या फिर कह लीए कि करोना वायरस के जोड़े पहले एक दो पड़ाव ने कि सिर्फ जोड़ा बुखार चढ़ रहा जी, ठीक है, खांसी है, तो लेकिन इत्थे तक रोकण का जोड़ा दावा यह ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रही है कि एक जी गोली की कीमत है जी, एक गोली की कीमत 103 रुपये दस रही है कंपनी, यानी कि 34 गोलियां का एक पत्ता तो जोड़ा कि सानू 3500 रुपये दे विच पऊगा। लेकिन जिस हिसाब के नाल गलबात सरकार दे नाल चल रही है, सेहत विभाग के नाल गलबात इस कंपनी की चल रही है, तो असीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के विच भारत दे विच यह जिहड़ी ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी आ वो अपनी इस दवाई नूं लै आएगी। लेकिन जिस तरीके के जिहड़े रेट ने वो आम आदमी की पहुँच तो बाहर ये रेट कंपनी अपनी गोली दे रख रही है, क्योंकि जेकर देखो जे तो सरकार सारे मरीजों का इलाज करा रही है फिर तो चलो कोई गल नहीं, सरकार इस कंपनी नूं पे कर सकती है, लेकिन एक दिहाड़ीदार बंदा रोज़ कमा के अपने परिवार का पेट भरने वाला बंदा 103 रुपये की जी गोली है वो सवेरे शाम किमें खा सकता है, यानी कि 206 रुपये दी जड़ियाँ दो गोलियां ने वो खानियां पैणगियां। इंडिया दे विच किते भी जेकर कोई बंदा करोना वायरस का टैसट करवाउंदा है अपने निजी तौर पर तो उन्होंने एक फिक्स चार्जज ही देने पैण, कोई उहदी लुट ना कर सके। एक बार फिर तो स्वागत है जी साडे सारे दर्शकों का प्रोग्राम ग्लोबल गलबात दे विच। ते दर्शकों, जेकर तुसीं सानूं कॉल करके साडे नाल सुझाव या अपने विचार ने जिहड़े साझे करना चाहुंदे हो तो एक बार फिर दस दिंदे आ कि जेकर तुसीं इंडिया तो सानूं कॉल कर रहे हो तो इंडिया तो तुहानूं कॉल करनी पेगी जी साडे पटियाला स्टूडियो दे विच, पटियाला का कोड लगा के 0175 5000 पूरा 156। तो इंडिया तो बाहरों किसी भी दूसरे देश तो तुसीं सानूं कॉल कर रहे हो तो तुहानूं डायल करना पवेगा जी 201 301 2785 ਅਤੇ इस दे नाल साडा दूसरा विदेशियां दे लई जिहड़ा नंबर है 888 923 2656। सो इन्हां तिन्नां नंबरां ते तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो। इस तो इलावा साडा ये प्रोग्राम इस मौके फेसबुक पेज साडा ग्लोबल पंजाब टीवी के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव लगातार चल रहा, तो इस लाइव दे विच भी तुसीं सानूं जुड़ के कमेंट के जरिए अपने जिहड़े विचार ने वो साडे तक तुसीं रख सकते हो। सो गल असी अज कर रहे सी तेल दीयां कीमतां ते भी। तेल दीयां कीमतां जिहड़ियां कि लगातार तेल कंपनियां ने 14वें दिन पेट्रोल और डीजल दीयां कीमतां दे विच हुण वाधा कर दिता है। पेट्रोल ते डीजल करीब करीब 7 तो 8 रुपये तक जिहड़े महंगे हो गए ने पिछले 14 दिनों के विच। केंद्र सरकार ने कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाई, जिमें 10 रुपये डीजल ते 13 रुपये पेट्रोल ते लगा दत्ती सी चुप चपीते, तो लेकिन तेल कंपनियां ने जिहड़ा ये घाटा हुण पूरा तो लोकां तो ही करना है, तो इस करके तेल कंपनियां रोज़ाना ही 50-50 पैसे करके दोनों डीजल ते पेट्रोल दीयां कीमतां दे विच वाधे कर रहीआं ने, ते केंद्र सरकार चुप है जी। सरकार नूं चुप ही होना पेगा, क्योंकि सरकार ने अपने ਜਿਹੜੇ पैसे सी वो तो तेल कंपनियां ते थोप दिते ने 10 ते 13 रुपये, तो उही हुण तेल कंपनियां अपने पल्लियों तो सरकार नूं देण तो रहीआं, ते जिहड़े खपतकार ने तुहाडे ते साडे वर्गे हुण उहनां दीयां होर जेबां ढिल्लियां तेल कंपनियां कर रहीआं ने। पिछले 2-3 महीनों तो जिस तरीके के हालात साडे देश दे विच रहे ने, लॉकडाउन का सामना असी 2 महीने किया, 2 महीने असी काम कार कर छड्ड के अपने घरां दे विच बैठे हाँ, तो ਜਿਹੜੇ किसी ने 2-4 पैसे इकट्ठे किए भी होए सी वो भी उस समय दौरान खर्च हो गए ने। तो हुण हालात ये ने कि एक पासे तो लोगों दी नौकरियां भी खतरे च ने, तो एक पासे उन्हां दा जिहड़ा बैंक बैलेंस वो भी जीरो हो गया, तो उपरों फिर इस तरह के नाल जिहड़ियां तेल कंपनियां ने वो आम आदमी का होर भी जिहड़ा लक वो तोड़ रहीआं ने लगातार तेल दीयां ते कीमतां दे विच वाधा करके। सो दर्शकों, करोना वायरस जिसके बारे असी जरूरी है कि गलबात करनी है, तो एक चंगी खबर यही आ कि हुण एक कंपनी है जी ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल, उन्हें हुण कंपनी ने दावा किया कि उसने करोना वायरस की जिहड़ी दवाई है वो बना ली है।
ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਡ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਗਲੈਨਮਾਰਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫੈਵੀਪਿਰਾਵਿਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਵੀਫਲੂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 103 ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 34 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਦਵਾਈ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਨਮਾਰਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 103 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ 206 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਲੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਟ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ 4000 4500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਡੀਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਿੱਚ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ MSP ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਡਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਨਾਏ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੇ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FCI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ 10 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ 10 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਔਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਚੌਲ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਤੋਂ ਬੱਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਜੀ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ CC ਲਿਮਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ MSP ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ, MSP ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਬਈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਸੇ ਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, 5000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਵੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁਣ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੇ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੇਟੀਐਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ
ਜਿਹੜਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਲੋਹਾ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਾਤੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਤਲਵੇ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।